बिल्कुल ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੇਟ ਆ ਕਾਫੀ? देखो इन टोटैलिटी 120 करोड़ लोगों का मुल्क जी इंडिपेंडेंस दा और 47 दियां सट्टां और बिगेस्ट माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्टरी जी इधरों लोग उधरों कट्टा वड्डी और पंजाबियां दियां ज़मीनां साडे वसदे रसदे घर साडे खेड़े साडी मेहनत हुण पता लगदा है इस मुकाम ते आके जिंदगी जो तुसी बच्चे हुंदे तुहाडे वड्डे हुंदे है तुसी ये रियलाइज़ करते हो कि तुहाडे वड्डियां ने किन्नी हिम्मत और मेहनत करके उत्थे आपदे कारोबार बनाए ज़मीनां बनाईयां वो सारा कुछ छड्ड के अगर सब तो वड्डा नुकसान पंजाबियां दा होया जदों कि मैं समझदा जंगे आज़ादी दी लड़ाई साडे वड्डियां वडेरियां ने लड़ी साडे वड्डियां वडेरियां ने फौज लड़ाइयां लड़ियां वड्डियां वडेरियां ने सब तो वध काले पानी गए सब तो वध फांसी दे रस्से चुमे सब तो वध घरां दीयां कुरकियां कराइयां जैतो गुरु का बाग उदों सारे इकट्ठे सी उदों कोई अकाली दल कांग्रेस तो है नहीं सी उदों एक नैशनल मूवमेंट सी असीं 100वां शहीद आज़म भगत सिंह जी का भी जिहड़ा मनाउण जा रहे हैं मनाया है और उन्हां दे जन्म दिवस का सारा सुनेहा और प्रेरणा यही मिलती है कि एडियां वड्डियां कुर्बानियां करके असीं इस मुकाम ते पहुँचे। मैं समझदा है कि जिस प्रकार साडा वेरीड कल्चर सी साडियां लैंग्वेजेस डिफरेंट सन साडी सभ्यता कल्चर साउथ नॉर्थ वैस्ट ईस्ट जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट दे विच अलहदा किस्म दी एक मैं समझदा है कि धर्म या सभ्याचार सी पर इहदे बावजूद इट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ दिस कंट्री इस मुल्क दी महानता है लोकां दी महानता है कि असीं 52 तो लैके 2007 तक हुण तक और अगे भी शाला वाहिगुरू मेहर करे कि डेमोक्रेसी जिस तरह प्रफुल्लत हुई है इस मुल्क दे विच साडे गुआंढी मुल्क दे विच 40 साल मार्शल लॉ 50 साल साडे मुल्क 60 साल डेमोक्रेटिकली असीं आपदे लोगां नूं इलैक्ट कीता वड्डे वड्डे लीडर हराए जिताए मुकद्दर उन्हां दे डब्बियां च या मत पेटियां च या पट्टण वालियां मशीनां च बंद कीते इहदे बावजूद जिहड़ा वर्ल्ड बैंक दा एक कॉमेंट है आई मस्ट मैंशन वर्ल्ड बैंक का एक कॉमेंट है कि हिंदुस्तान की सब तो वड्डी प्राप्ति इन्हां सालां च ये है कि इन्होंने आपदे मुल्क वासियों नूं भुखे नहीं मरन दिता जिस विच पंजाब की किसानी का सब तो वड्डा रोल है 70% झोना कणक पैदा करके भर के गड्डियां केरला आंध्रा नॉर्थ ईस्ट तक पंजाबियां दे महान साड़ियां मातावां ने तुंगल ला के घरां दे आपदा सब संदूकां चों समान कढ के फसलां पुत्तां वांगू पाल के इस देश नूं जिहड़ी रोटी दित्ती है अज साडी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है साडे सब तो लीडिंग इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्हां दा कोई सानी नहीं एज फार एज यू नो इकोनॉमी एंड द कंट्रीज फ्यूचर एंड सच अ वैल रेड पर्सनैलिटी सच एन इंटलैक्चुअल उन्हां दी अगवाई दे विच मैं समझदा कि जिहड़े एज अ फाइनैंस मिनिस्टर रिफॉर्म्स आए और उस तो बाद उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर कदम चक्के उहदे नाल असीं दुनिया के पहले 6 मुल्कां च आ गए हैं लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड सितारों से आगे जहां और भी हैं ज़िंदगी के इम्तिहान अभी और भी हैं दिस कंट्री इज़ ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ मूविंग एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड एक नंबर ते ये मुल्क जिहड़ा है आउण लई ते एक अंगड़ाई लै रहा है और जिन्ना साडे कोले साडा मैं समझदा ट्रेंड इंफ्रास्ट्रक्चर करने लई साडे कोल ह्यूमन रिसोर्सिस ने सारी दुनिया च इन्ने ह्यूमन रिसोर्सिस कीते साडी इंग्लिश दिस क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द ब्रिटिश मिशनरीज जिन्हां ने अंग्रेजी साडे पंजाब दी नॉर्थ दी साउथ दी उन्हां करके एडी वधिया सी कि असीं सिलिकन वैली व्हाटएवर या जो इनकलाब आया है टैक्नोलॉजी का उहदे विच साडे बच्चे जिहड़े सी या साडे इंडियन सी दे डोमिनेटेड सो आई थिंक एज अ कंट्री इन्हां 60 सालां इट्स अ लीप फॉरवर्ड बट देर आर बहुत वड्डियां कई कमजोरियां साडियां इनहेरिटेड हैगियां कि असीं कैजुअली हौली हौली आपकी स्पीड नाल मूव करने वाला मुल्क है साडी सभ्यता और संस्कृति क्योंकि 5000 साल पुरानी है माफ़ करना मीनस अ कंट्री लाइक अमेरिका और कंट्री होर जिहड़ियां बहुत तरक्की कीतियां 500 साल 700 साल 400 साल का इतिहास है लेकिन 5000 सालां दा
ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੇ ਬੀ ਇਟਸ ਯੋਗਾ, ਮੇ ਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, all these world politicians have been operated by Indian doctors. So all these great monuments, bridges or whatever has been built by Indians. So ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ 2% ਆਫ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਚੋਂ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਚੋਂ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੂੜਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਉੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਔਲੀਏ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰਿਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਓ ਔਰ ਜਿਉਣ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਸੰਭਾਵ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਭਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ एक पिता एक इसके हम पारक। और गुरु साहब का ये फरमान कि हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफ़ी मानस की जात सब एक ही पहचान वो। ये इस धरती की संस्कृति ते मिट्टी की खुशबू जिहड़ी है दुनिया बंदा किते चला जाए लेकिन ना इत्थों वर्गा मुल्क है, ना इत्थों वर्गी आबो हवा है, ना इत्थों वर्गे मौसम है, ना इत्थों वर्गे लोगों के दिल खुले है। इस धरती ते गुरुआं दी जिस तरह प्रोफैसर पूरन सिंह ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਂਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਮੈਸੋਪੋਟੋਮੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਈਟਰਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਾਈਟਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਇੰਨੇ ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਜਰਮਨੀ, ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ, ਲੰਬਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਐਜ਼ ਅ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਰੈਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਏਗੀ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਰ ਡ੍ਰੀਮ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਲਮਾਈਟੀ ਵਿਲ ਫੁਲਫਿਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਇਟਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਦ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀडम ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੇ। ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਸਟੇਟ। Yes. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਆਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਰਜ਼ਾ 85% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ PAU ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਔਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਨਿਊ ਐਵੇਨਿਊਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਝਾ ਗਿਆ, ਮਾਲਵਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਅਬੋਹਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਪਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ UK ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਟਐਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, UK ਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਈ ਵਰਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੱਪੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਬਰ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੁਝ NRI ਵੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਹ ਕੇ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਫੋਰਨ ਮਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਟਸ ਅ ਸੈਕੰਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲੀ, ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਟਐਵਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੋਨੀਟਰਡ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਬੁੱਕ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ